الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الأولى من شهر الله المحرم لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة للسادسة من شهر يوليو لعام 24 و2000. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة وبقية ليالي هذا العام سببا لإنزال البركة واليمن والخير والسعادة على جميع المسلمين مهما كانوا وأينما كانوا، ونسأله سبحانه بأن أعاننا على أن نجتمع في بيته في هذه الليلة بعد أن أدينا فريضة من فرائضه، ولأجل أن نقرأ القرآن وأن نتدبر معانيه، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا نلقى ذلك عنده وقد تقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث مع تفسير سورة الواقعة، وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قول الله تبارك وتعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. والليلة بإذن الله عز وجل سنقرأ شيئا من الآيات التاليات، ونذكر ما قاله العلماء فيما يتعلق بمعانيها، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والقبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم معين. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette première nuit du mois de Muharram de l'an 1446, c'est-à-dire le 6 juillet 2024, la première nuit de cette nouvelle année hégirienne, en espérant qu'Allah Ta'ala en fasse une cause pour que sa bénédiction, miséricorde et réussite descendent sur nous, et qu'il fasse que la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici dans cette mosquée, dans cette nuit, c'est-à-dire lire sa parole et étudier son sens, soit une cause de réussite devant lui le jour de la résurrection, et que l'on retrouve cette action-là dans nos balances des bonnes actions. C'est notre troisième assise avec le 56e chapitre coranique du Coran, qui est intitulé Al-Waqi'ah, c'est-à-dire celle qui va se produire, c'est-à-dire un des noms du jour de la résurrection. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au 6e verset de cette sourate qui traite des montagnes. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا, et les montagnes seront secouées fortement, فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا, elles deviendront alors de la poussière éparpillée. Et nous reprenons ce soir ensemble, Inch'Allah, avec les quelques-uns des versets qui suivent, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa réussite et de nous offrir son acceptation. يقول سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. فالفعل كان هنا بمعنى صار، وهذا موجود ومكرر في القرآن بصفة خاصة وفي لسان العرب بصفة عامة. وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فتصيرا من الظالمين. فللفعل كان معان مختلفة، فهو فعل يدل على الصيرورة، ويدل على المداومة، ويدل على الوجود، وغير ذلك من المعاني المعروفة عند أهل اللغة. وكنتم، والفعل وإن كان زمنه الماضي فهو يشير إلى ما سيصير إليه الناس
في المستقبل، لكن استعمل الماضي للدلالة على تأكيد وقوع الفعل، فلكونه سيقع لا بد ولا محالة فكأنه أمر قد مضى. ونظيره في القرآن كذلك موجود، من ذلك قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله. أتى أمر الله، والمقصود سيأتي أمر الله، ويدل على ذلك بقية الآية فلا تستعجلوه، فلا يمكن لأحد أن يستعجل شيئا لم يأتي بعد. الشاهد أو عفوا أتى، قد أتى. الشاهد فكنتم هنا بمعنى صرتم أو ستصيرون عندئذ، والخطاب موجه إلى جميع الناس من الثقلين، أي من المكلفين من الإنس والجن. وكنتم أزواجا، وأزواج جمع زوج وهو بمعنى الصنف، وكنتم أنواعا، وكنتم أصنافا، وكنتم أضرابا وما شبه ذلك. وسموا بالأزواج لمشاكلتهم في العمل، فيقرن كل امرئ إلى صاحبه بحسب العمل الذي عملوه. هكذا يجمع الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم، فأصحاب الأعمال الحسنة يجمعون فيما بينهم، وأصحاب الأعمال السيئة كذلك. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي من كانوا على شاكلتهم، من كانوا على ما كانوا عليه، من كانوا على مثل ما كانوا عليه. وكنتم أزواجا، وهنا قد يقع ببال المستمع أن عدد الأزواج سيكون كبيرا لأن أعمال الناس كثيرة، وليس الأمر كذلك، فإنما ينقسم الناس في ذلك اليوم إلى جماعات 3 فقط. وكنتم أزواجا 3 لا رابع لها، 3 أصناف، 3 أضراب، 3 أنواع، 3 أزواج يجمعون بحسب أعمالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الأزواج 3 هي المذكورة في سورة الملائكة، وسورة الملائكة هي سورة فاطر، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمونها. هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا قول، وهذا القول سنعود إليه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc nous passons au verset suivant, le 7e, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, si on traduit littéralement, et vous étiez 3 couples. Vous étiez 3 couples, si on traduit littéralement. C'est pour ça qu'il est important de d'abord traduire littéralement, puis ensuite traduire par rapport au sens, pour que tu te rendes compte de la différence qui existe entre la traduction littérale et la traduction par rapport au sens voulu. Déjà, premièrement, le verbe qui commence la phrase, kuntum. Kuntum, c'est le verbe kana yakunu. Kana yakunu, c'est un verbe particulier. C'est soit un verbe naqis, un verbe manquant, réduit, soit un verbe complet. S'il est complet, il n'a pas besoin de mubtada et khabar. Et il aura le sens d'exister. Je suis. Comme ils disent, je pense, donc je suis. Ou je pense, donc j'y suis. Bon, si tu l'as pas, celle-là, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense, donc je suis. Ah, attends, regardez ça y est. Elle est venue. Je dis des bêtises, après je me perds. Je suis, j'existe, dans ce sens-là. D'accord? J'existe.
ou bien il est naqis, il est réduit car il a besoin d'éléments supplémentaires pour le compléter. Et c'est son sens le plus connu. Et lorsqu'il sera naqis, lorsqu'il sera réduit, il aura le sens de devenir. Il peut aussi avoir le sens de celui qui fait l'action continuellement. Donc il indiquera soit l'existence, soit la persistance ou la continuité dans l'accomplissement de l'action, ou soit la transformation ou le fait de devenir. Donc quand tu sais qu'en arabe, ce verbe-là, il a plusieurs sens possibles, il faut savoir lequel de ces sens est voulu ici. Et là, on parle de choses qui vont se produire dans l'avenir et qui donc ne se sont pas encore produites. Donc techniquement, si on parle de ce qui se passera dans l'avenir, on parle de quelque chose qui va devenir comme ça. Et on comprend alors que kana ici a le sens de devenir. Et là, quand on fait un peu de grammaire et qu'on apprend justement ce qu'on appelle al-nawasir, al-nawasir, ce sont ces verbes qui vont substituer aux piliers de la phrase nominale leur fonction principale et se les approprier. Et kana fait partie de ces verbes-là. Et les autres verbes qui l'accompagnent ont le sens de devenir justement. Asbaha, amsa, dhalla, ila akhirih. Donc tous ces verbes-là ont ce sens approximatif et global de devenir. Tu dis asbaha al-waladu rajulan, asbaha al-faqiru ghaniyan wa ma shbaha dhalik. Devenir. L'enfant est devenu un homme et le pauvre est devenu riche. Asbaha al-ghaniyu faqiran kama tasha. Al-shahid, c'est que ça veut dire devenir. Maintenant, si on parle de devenir un jour qui n'est pas encore arrivé, alors techniquement on aurait dû employer le futur dans la conjugaison du verbe. Cependant ici, qu'est-ce qu'on a utilisé comme temps? Le passé. Et les Arabes, ils ont des styles expressifs particuliers. Il faut savoir qu'en arabe, on aime bien quand les phrases elles sont courtes. Al-bayan ou al-balagha, عند العرب ما قل لفظه وكثر معناه. Chez les Arabes, l'éloquence, c'est une phrase dans laquelle il y a peu de mots, mais beaucoup de sens. C'est ça l'éloquence. Même des longs discours, avec des mots compliqués, qui ne donnent pas beaucoup d'intérêt, ce n'est pas de l'éloquence chez les Arabes, cela. كان عبد الملك بن مروان يلقي خطبة على الناس وقد أطنب إطنابا فيه مبالغة بينة ورأى من ضمن الحاضرين رجلا من أهل البادية وأهل البادية معروفون بالفصاحة والبيان فسأله يا هذا ما تعدون البلاغة فيكم وهو يظن أنه قد تفوق على الجميع ببلاغته وفصاحته فقال العربي بديهية البلاغة عندنا ما قل لفظه وكثر معناه وهو يشير إلى أن خطبة عبد الملك كانت طويلة جدا فهي لا تستوفي الشرطين المذكورين فليست من البلاغة في شيء وتفطن عبد الملك لجواب العربي فقال له إذن ما تعدون العي فيكم العي وهو أن يدور المرء من غير أن يعرف إلى أي اتجاه يتجه كأنه تائه فقال ما تعدون العي فيكم فقال العربي ما نحن فيه معك منذ ساعة. Donc je disais, les Arabes, ils ont des particularités dans leur langue, notamment le fait d'aimer que la phrase soit courte et qu'elle comporte beaucoup de sens. Et pour l'anecdote, le calife Abd al-Malik ibn Marwan, alors qu'il faisait un discours, s'est étalé exagérément dans son discours, car il se sentait éloquent et il pensait satisfaire son assemblée et son public. Et il a remarqué que dans l'assemblée, dans l'auditoire,
Il y avait un bédouin. Et les bédouins étaient connus pour leur éloquence naturelle et instinctive, sans se forcer. Et il avait l'impression qu'il s'ennuyait. Alors il lui dit, et toi là, comment considérez-vous l'éloquence chez vous? Et lui, en fait, il lui pose cette question pour avoir de la part du bédouin une confirmation comme quoi il est bien éloquent. Et le bédouin lui répond, l'éloquence chez nous, c'est ce qui est bref en mots et fort en sens. Et là, il comprend que ce n'est pas du tout ce qu'il leur faisait depuis tout à l'heure. Alors, il veut être sûr, il lui dit, et comment est-ce que vous considérez l'aïe? Quand on dit l'aïe, on traduit ça par l'épuisement. Mais c'est un épuisement intellectuel. Ce n'est pas un épuisement physique. C'est quand tu as quelque chose et tu ne sais pas quoi faire avec. Ils disent, aïyatil hamama. Le hamama, c'est la colombe, et ça vous remarquez, je ne sais pas si vous avez des pigeons qui viennent vous réveiller à 5 h du matin. Les pigeons, les femelles, les colombes, quand elles pondent des œufs, elles ne savent pas où les mettre. Alors elles volent avec, et puis elles les posent là où elles trouvent. Si vous remarquez, les pigeons ne font pas de nid. Et les Arabes, quand ils voient la colombe voler en cercle dans le ciel, ils savent qu'elle cherche un endroit où cacher son œuf. Et donc ils disent aïyat. Et on retrouve ce verbe-là dans le Coran. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit walam ya'ya bi khalqihin. Ya'ya. Le verbe aïya. Et nous on dit de quelqu'un de fatigué ayyan. Et donc, l'aï, c'est pas la fatigue en vrai, mais c'est quand tu as quelque chose et que tu ne sais pas quoi faire avec. L'aï. Et donc, il demande aux bédouins, et c'est quoi pour vous l'aï? Et il lui répond, c'est ce dans quoi nous sommes avec toi depuis un moment maintenant. Tu parles, tu vas dans tous les sens, et on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas ce que tu veux nous dire, on ne sait pas. Et il y a beaucoup de gens, d'orateurs, qu'on appelle des orateurs, qui font des sermons qui n'ont ni queue ni tête. D'ailleurs, je pense qu'on est d'accord pour dire que dans beaucoup de mosquées, quand on sort de la prière du vendredi, on se retrouve dehors. De quoi il a parlé lui-même? Beaucoup de gens, quand ils s'interrogent en sortant de la mosquée, très peu sont capables de te dire de quoi lui-même il a parlé. Parce qu'il a parlé de tout et de rien. Il est parti là-bas, il est revenu ici, il est reparti là-bas. Il a parlé de la prière, après il a parlé des voisins, après il a parlé des parents, après il a parlé des chats, après il a parlé des oiseaux, après il est revenu, il a dit vous avez compris? D'accord. Inch'Allah, c'est des feux d'artifice. Et donc, al-aï, pourquoi je parle de aï? Kana? Pourquoi? C'est quoi le rapport entre kana et aï? Ouais? Aïe, barakallahu fik. Naam. Donc je disais, mes frères, que le verbe kana, il est conjugué au passé. Pourquoi les Arabes, ils ont laissé comment il s'appelle? Ah, je me rappelle. Les Arabes, ils ont une langue spéciale. Ils n'aiment pas quand il y a trop de mots. C'est pour ça que, en arabe, les règles de conjugaison et de sémantique, elles sont très brèves, elles sont courtes, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a que 3 temps et il n'y a pas beaucoup de groupes de verbes. Et ça se conjugue plus ou moins de la même façon, à quelques exceptions près. C'est assez simple. Mais comment toi tu peux exprimer des choses avec 3 temps seulement? Tu as vu, il y en a combien en français? Il y a combien de modes? Il y a l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et il y a l'impératif. Heureusement que je n'attendais pas de votre part de me les dire. Et on est d'accord que la plupart de ces temps-là, personne s'en sert. Qui ici utilise le plus que parfait? On est d'accord. Mais si on a eu besoin de développer autant de temps en conjugaison, c'est parce qu'on s'en servait pour exprimer certaines choses. Et en arabe, on n'a que 3 temps. Donc si on a besoin d'autant de modes avec autant de temps dans une langue comme le français, comment exprimer avec 3 temps seulement ce qu'un français il exprime avec tous ses temps et tous ses modes? Alors on a dû développer des expressions et des emplois particuliers de ces verbes pour leur apporter un sens et une nuance supplémentaire. Et des fois, on utilise le verbe au passé pour exprimer quelque chose qui se passera dans le futur. Et il y a plusieurs façons de le faire.
Mais ici, c'est, entre guillemets, en apparence, classique. Wa kuntum azwajan thalatha. Alors, la question se pose, pourquoi ne pas utiliser la forme classique du futur et d'utiliser à la place la forme du passé? C'est pour apporter une indication supplémentaire. Ça veut dire que c'est tellement quelque chose de sûr, c'est tellement quelque chose qui va se passer obligatoirement, que c'est comme si elle s'était déjà passée. C'est comme si elle était déjà arrivée. Ça y est. Et ça, c'est du genre de choses qu'on va dire nous aussi. C'est comme les expressions, c'est comme si c'était fait. Tu demandes à quelqu'un de faire une chose, il te dit hey, c'est bon, c'est comme si c'était fait. En gros, tu peux me faire confiance, ça va se faire. Et bien là, le verbe, il est employé au passé et il exprime le futur pour te faire comprendre que c'est tellement quelque chose qui va se passer, se réaliser absolument et obligatoirement, que c'est comme si c'était déjà passé. Et là, dans le Coran, on a d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Ata amrullahi fala tasta'jilu. L'ordre d'Allah est venu, il faut passer. Ne le précipitez pas. Comment précipiter une chose qui est déjà arrivée? Tu précipites une chose qui n'est pas encore arrivée. Mais là, le verbe il est au passé. Donc l'emploi du verbe qui suit prouve que le sens voulu n'est pas le passé, mais le futur. Et si Allah Ta'ala il utilise le passé pour exprimer le futur, c'est pour te faire comprendre que c'est une chose qui va tellement se réaliser avec 100 000% comment dirais-je, de certitude, exactement, que c'est comme si c'était déjà arrivé. Wa kuntu. Puis il dit azwajan thalatha. Il y a un mot que les frères et sœurs francophones apprennent en premier en arabe, c'est bien zawaj. D'accord? Toi, tu lis, tu dis azwaj, il parle de mariage. Non, ça n'a rien à voir. Azwaj, c'est le pluriel de zawj. Et zawj en arabe, ça fait référence à un couple ou une paire. Comme Allah dit dans le Coran, wa khalaqnakum azwaja. On vous a créé en couple, en paire, en groupe de deux, en binôme. Et l'azwaj, ça fait référence à un groupe de deux ou plus qui sont liés par un point commun. Qui sont liés par un point commun. Et donc, azwaj, c'est trois groupes. Donc ici, on a dit trois, wa kuntum azwajan thalatha. Il aurait pu dire jama'at, des groupes, ou anwa', ou asnaf, ou adrab, ou d'autres synonymes de ce genre-là. Mais il a choisi le mot azwaj. Pourquoi? Pour attirer ton attention sur la chose, sur le point commun qui va faire qu'ils seront dans les mêmes groupes. Et qu'est-ce qui va faire qu'on sera dans le même groupe? Ce sont nos actions. C'est-à-dire qu'on sera lié à des gens dans un des trois groupes par rapport aux actions qu'on accomplit ici-bas. Pas par rapport à notre âge, ou à notre origine, ou à notre rang social, ou à notre intelligence, ou à notre force, ou à notre beauté. Rien de tout ça n'est pris en compte pour faire partie d'un de ces trois groupes. La seule chose qu'on regardera, ce sont les actions qu'on a accomplies ici-bas. Et c'est ainsi qu'on se retrouvera avec les gens qui nous correspondent par rapport aux actions. Allah dit dans le Coran, Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Rassemblez ceux qui ont été injustes, wa azwajahum. Est-ce qu'on va traduire ici et leurs épouses? Non. Ceux qui étaient comme eux. Ceux qui étaient comme eux dans l'injustice. Donc on rassemblera les injustes ensemble, même s'ils n'ont pas vécu à la même époque, au même pays, dans le même pays, pardon, ou au même endroit. Tu trouveras quelqu'un de Chine, quelqu'un d'Argentine et quelqu'un d'ailleurs. Ils n'ont rien à voir ensemble. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas vécu à la même époque, ils n'ont pas vécu au même endroit. Et pourtant, ils seront ressuscités et rassemblés dans le même endroit, dans le même groupe, pardon. Wa kultum azwajan thalatha. Trois groupes. Et là, à qui on s'adresse? À al-thaqalayn. On a vu al-thaqalayn dans Surat al-Rahman. Il y a sanafrughu lakum ayyuha al-thaqalayn. Al-thaqalayn,
qui sont-ils? Ce sont les êtres humains et les djinns. Les deux communautés qui ont été chargées de respecter le dépôt qu'ils ont porté et qui seront jugés pour leurs actes. Les êtres humains et les djinns. Tous les êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier être humain sur lequel l'heure dernière se dressera, et tous les djinns, du premier au dernier, ne seront que dans ces trois groupes. Chacun d'entre nous se retrouvera dans un de ces trois groupes. Il n'y aura pas 4 groupes. Il n'y aura pas 2 groupes. Il y aura 3 groupes. Et qu'est-ce qui va faire qu'on se retrouvera dans un de ces groupes-là? Les actions qui nous ont caractérisés ici-bas. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait que les groupes évoqués ici sont les 3 cités dans un verset de Surat al-Malaika ou Surat Fatir, la Surat des anges ou la Surat du Créateur. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Puis nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos esclaves. فمنهم ظالم لنفسه. Parmi eux, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. ومنهم مقتصد. Et parmi eux, il y en a qui se contentent du minimum. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Et parmi eux, il y en a qui devancent les autres par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Mais on reviendra sur ce verset incessamment sous peu. وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا وقعت الواقعة ورجت الأرض رجا وبست الجبال بسا أصبح الناس متفرقين في 3 جماعات أو في 3 جماعات. Lorsque la terre sera secouée fortement et lorsque les montagnes seront réduites en poussière, vous vous diviserez en 3 groupes. فما هذه الجماعات؟ قال سبحانه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأما الجماعة الأولى سماها الله تبارك وتعالى بأصحاب الميمنة. والميمنة في لسان العرب جهة اليمين. إذن هي مأخوذة من اليمين، واليمين مشتق من اليمن، واليمن بمعنى البركة والسعادة والنجاح وما أشبه ذلك من هذه المعاني. أصحاب الميمنة سموا كذلك لأنهم سيكونون على يمين العرش وسيتجهون ذات اليمين نحو الجنة. أصحاب اليمين. وكذلك قيل أنهم سموا كذلك لأنهم الميامين بأعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا. الميامين أي المباركين، بارك الله لهم في أعمالهم التي عملوها في الدنيا وقد تقبلها منهم وجعلهم على يمين عرشه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ ما هنا استفهامية، وأعيد لفظ أصحاب الميمنة بعده للتفخيم والتعجيب لتعلم كيف سيكون ثوابهم عظيما عند الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الأسلوب في القرآن كثير. القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. وأعيد اللفظ بحرفه لشرفه ولتشويق المستمعين إلى سماعه، خلافا لما نجده في سورة القارعة في آخرها وما أدراك ما هي، ولم يذكر لفظ جهنم المذكور في الآية السابقة وما من خفت موازينه فأمه هاوية، ولم يقل وما أدراك ما الهاوية، وإنما قال ما هي، وليس تحقيرا لشأنها وإنما هو تحقير لأهلها
لأن الناس يشمئزون من سماع هذه اللفظة التي تجمد الدم في العروق. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous dit quels sont ces groupes. Il dit subhanahu wa ta'ala en commençant par fa ashabul yamin. J'ai pas dit en arabe. Fa bada'a bil fa لربط جزاء الشرط بشرطه المذكور في أول الآية السورة إذا وقعت الواقعة. وذكرنا عندئذ أن العلماء اختلفوا في إعراب هذه الآية وأكثرهم على أنها شرطية وأن جواب الشرط هنا ودليله الفاء. فأصحاب الميمنة. Pourquoi le verset commence avec le fa? Cette préposition ici, elle sert de lien entre la condition évoquée au début de la sourate et sa réponse. On l'avait dit au début de la sourate, quand Allah a dit « Idha waqa'atil waqi'a ». Lorsque, et ce « idha », les savants ont divergé sur son sens, sur le plan grammatical. Et certains d'entre eux, c'est la majorité, ont dit que c'était le « idha ash-shartiyya » qui exprime la condition. Et en arabe, comme en français d'ailleurs, lorsqu'on parle de condition, il y a forcément une réponse à la condition. Et donc ceux qui ont dit que c'était un idha, yarhamukallah, conditionnel, ont dit que la réponse à cette condition-là était ici, après le fa. Fa, préposition qui va servir de lien entre la condition et sa réponse. Et la condition, ce n'est pas seulement le premier verset. Hein. C'est le premier verset et tout ce qui vient avec. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إلى آخره إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Tout ça, ça rentre dans la condition. Et la réponse à la condition, فأصحاب الميمنة. Alors, qu'on traduira en français par alors, ashab, les compagnons, ou les partisans de Al-Maymana. Al-Maymana, tu vois, en français, on va le traduire par la droite. Et un peu plus tard, dans un verset qui va suivre, wa ashabul yamin. Donc on parle de ashabul maymana, puis on parle de ashabul yamin. Et al-maymana et al-yamin, on va le traduire comment? La droite. Après, c'est pas faux, mais il y a une différence. Al-maymana, c'est un terme qui va désigner la direction de la droite, pas la droite elle-même. Et al-yamin, c'est un terme qui va désigner la droite, et pas forcément la direction de la droite. Al-maymana. Donc al-maymana, c'est la direction de la droite. Ça fait donc référence à une direction. Les partisans de la direction de la droite. C'est lourd en français. Voilà, c'est ça si on veut comprendre le sens le plus proche possible de ce qui est dit en arabe. Pourquoi est-ce qu'on parle de direction? Pour deux raisons. Comme nous disent les ulama, car ils seront positionnés à la droite du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils se dirigent en direction de la droite, c'est-à-dire vers le paradis. Certains ont dit, et on le verra après, Inch'Allah ta'ala, quand on arrivera à Ashabul Yamin, d'autres choses. Mais je vous laisse un peu de suspense. Donc, Al-Maymana, c'est la direction de la droite. Et ça vient de Al-Yamin, qui signifie la droite. Et Al-Yamin, d'où vient ce mot-là? Ça vient de l'Yumn. Et Al-Yumn en arabe, c'est un terme qui indique la bénédiction, qui indique le bien, qui indique le bonheur. Tu connais sûrement quelqu'un qui s'appelle Maïmoun, ou bien Maïmouna. Bon, la maghrébine, c'est Mimoun, il s'est transformé en Mimoun Mskin. Donc si tu ne connais pas un Maïmoun, tu connais un Mimoun, ou une Mimouna. Hein? Et Idan, Maïmoun et Maïmouna, ça vient de ce mot qui est l'yumn, qui veut dire la baraka. C'est comme quelqu'un, Mubarak et Maïmoun, ça veut dire la même chose. Mubarak, Maïmoun. Quelqu'un de béni, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui va bénéficier du bien. C'est dans ce sens-là, l'yumn, Maïmoun. Donc on a appelé
la droite en prenant comme base sémantique al-yumn tafa'ulan, par optimisme. Fa ashabul maymana. Donc on a dit, ils seront à la droite du trône, dirigés vers la droite en direction du paradis. C'est pour ça qu'ils ont été appelés al-ashabul maymana. Et dans le verset, encore une fois, même si tu n'es pas quelqu'un qui comprend l'arabe, on te demande juste d'essayer de remarquer certaines choses. Tu vas lire le verset, Allah a dit fa ashabul maymana ma ashabul maymana. Donc, à défaut de comprendre ce qu'il a voulu dire, tu remarques quand même qu'il a répété 2 fois la même chose. Ashabul maymana est répété 2 fois dans le verset. Et le ma, qui est entre les 2 parties du verset, c'est un pronom interrogatif, qu'on traduira en français par qu'est-ce que. Donc, alors, les gens de la direction de la droite, qu'est-ce que les gens en direction de la droite? Donc ici, on inclut dans le verset qui introduit le premier groupe une question qui concerne le premier groupe. Cette question-là, elle reprend le nom. Alors qu'en général, lorsqu'on va parler d'un élément dont on a déjà parlé précédemment, on utilise le pronom. Par exemple, si je dis où est parti Mohammed? Et toi, tu sais où il est parti, tu vas me dire il est parti là-bas. C'est ce qui te vient à l'esprit. Tu remplaces le nom propre par le pronom. Pourquoi parce qu'on va juste en parler. Donc là, il n'y a pas de risque à ce que tu ne saches pas de qui tu parles quand tu dis il. Là, on sait de qui tu parles. Où est parti Mohammed? Il est parti là-bas. Donc lorsque on va parler d'un élément qui a déjà été évoqué juste après, généralement on emploie le pronom. On ne répète pas le nom. Ici, on répète le nom. Et là, encore une fois, c'est voulu, c'est volontaire, c'est recherché, c'est pour attirer ton attention. C'est pour te faire comprendre que si on l'a nommé 2 fois dans la même phrase, aussi courte soit-elle, c'est qu'il jouit d'une certaine importance qui le fait mériter d'être répété 2 fois dans la même phrase. Et en plus, sous forme interrogative. Ma ashabul maymana. Qu'est-ce que les gens de la direction de la droite? Cette interrogation ici, elle a pour but de grossir ce groupe-là et aussi de faire naître chez toi l'étonnement. Si on parle d'eux, de la même façon, aussi proche l'un de l'autre, subhanallah, ça doit t'étonner. Et là, mon frère, je te pose la question. Est-ce que quand tu lis le Coran, tu t'étonnes? Est-ce que quand tu lis le Coran, tu t'arrêtes, tu dis tiens, tu fais des remarques? Est-ce que quand tu lis le Coran, ça fait travailler ton esprit? Et là, vous voyez comment on doit expliquer sur le plan linguistique toutes ces choses-là pour vous faire comprendre justement pourquoi les versets sont exprimés ainsi. Alors, en tant que francophone qui ne comprend pas l'arabe, tu dois te poser cette question. Comment moi, je vais profiter du Coran comme Allah il veut que j'en profite? Oui, c'est vrai. Allah dans le Coran, il parle d'effets sur le corps. Il dit que le cœur, il bat la chamade. Il dit que ta peau, elle frissonne. Il dit que tes larmes, elles coulent. Donc ça a un impact physique. Mais cet impact-là, mon frère, il n'est apparu qu'après qu'il ait touché ton cœur. Et pour toucher ton cœur, mon frère, il faut le comprendre. Et sans le comprendre, tu vas ressentir des choses. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça la vraie chose que tu dois ressentir. Il y a un degré supérieur. Il y a des gens, des fois, ça m'est déjà arrivé, j'ai vu une fois, il y a longtemps de ça, des années, il y a longtemps de ça, dans une mosquée, on faisait tarawih, et on a fait Khatm al-Qur'an, et après la prière, il y a un frère, il vient me voir, un converti, un français, il était tout rouge. Il m'a dit, j'ai rien compris de tout ce que tu as dit, mais j'ai jamais pleuré comme ça de toute ma vie.
Ok, il était touché. On fait la prière, on a fini le Coran, et on fait le dua, les gens disent Amin. Tu ressens quelque chose. C'est bien, masha'Allah. Voilà ce qu'il a ressenti, c'est pas ça qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est cette sensation qui est le fruit d'une compréhension. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il emploie le mot faqiha et pas fahima. Parce que faqiha, c'est comprendre l'information et l'assimiler. Tu vois? Exemple, quand tu étais en maths à l'école, quand tu expliquais Thalès ou Pythagore, Inch'Allah, tu l'as compris. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas si je l'ai compris. Mais un bon élève, il l'a compris. Il y en a qui vont le comprendre au moment où on va lui expliquer. Dès que la sonnerie elle sonne, et là, on range le cahier, c'est bon, j'ai tout oublié. Il y en a aujourd'hui encore, 20 ans plus tard. C'est quoi Pythagore? Tu connais? Ne me demande pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire oui ou non. Moi aussi, je sais, AB au carré plus au carré, ça fait un truc au carré. Mais dans tous les cas, le fait est qu'il y en a, ils ne savent plus. C'est parti. Même si sur le coup, il l'a compris. Il a compris comprendre à court terme et comprendre à long terme. Quand ça rentre dans ta tête, tu l'as assimilé, ça y est, c'est bon. Faqiha, c'est ça. C'est plus fort que fahima. Allah dit lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. Est-ce que tu penses qu'il fait référence à la compréhension de base? Non, ce sont des Arabes qui comprennent l'arabe. Voilà que cette compréhension-là, elle est en surface, elle n'est pas profonde. Elle ne va pas atteindre le cœur, elle reste juste là, à la surface. Et pourtant, ils comprennent tous les mots, ils les connaissent tous. Et Allah, il a dit, la yafqahuna biha, ils ne comprennent pas avec. Qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui ne comprend pas Aslan? Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? D'accord? Idan, mes frères, cette explication, elle est importante. Ma ashabul maymana. Et d'ailleurs, tu l'as même dans d'autres sourates. Quelqu'un pourrait me dire, moi, Akhi, t'as vu, je ne comprends pas l'arabe et je ne connais même pas cette sourate-là. Comment tu veux que je fasse attention à ce que tu veux me dire? D'accord? Tu connais Al-Qari'a? En général, tout le monde la connaît, Al-Qari'a. Et alors, vas-y, récite-la. Al-Qari'a. Et après, ma Al-Qari'a. Al-Qari'a, ma Al-Qari'a. Al-Haqqa, ma Al-Haqqa. C'est dans le Coran. Et là, de la même façon, on a un nom qui est repris juste après, sous la forme interrogative, alors qu'on aurait pu prendre le pronom. Et d'ailleurs, dans le Coran, on a aussi cette même forme-là, sauf qu'on reprend le pronom, on prend le pronom sans reprendre le nom. Encore une fois, dans le Qari'a. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Il n'a pas dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهَاوِيَةُ. Alors que الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Chaque fois on reprend le mot et on passe pas au pronom. Ici فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Et l'autre فأمه هاوية وما أدراك ما هي. هي c'est le pronom. هي. Pourquoi elle l'a pas repris? On parle de l'enfer. Et là si on reprend le nom et qu'on laisse le pronom, c'est parce que c'est censé faire naître chez toi l'étonnement. Tu t'étonnes de la répétition du nom alors qu'il vient juste d'être prononcé. C'est ça qui est censé naître dans ton intellect quand tu lis le verset. Et là, la question, je te la pose, mon cher frère. Est-ce que c'est ça qui naît dans ta tête quand tu lis le verset? Ya ikhwani ma ahwajana ila ta'allumi hadhihi al-lughati. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre cette langue pour comprendre ce qu'Allah a voulu nous dire, subhanahu wa ta'ala. Yahri, dis-toi que le Coran, c'est le dernier livre qu'Allah a révélé à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Avant, chaque livre était pour une communauté sur une période de temps limitée. Et le Coran, lui, c'est pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il va dire énormément de choses dans peu de mots. Dans peu de mots. Mais c'est à toi de comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça que 4 fois dans le Coran, il t'a appelé à réfléchir au sujet des versets. Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
ليدبروا آياته أفلم يدبروا القول. C'est dans le Coran. Dans le Coran, Allah te demande de chercher profondément les sens. Et sache, mon cher frère, que te contenter d'une lecture de la traduction ne te permettra pas de réaliser ce qu'Allah t'a demandé de faire. Tu fais que lire une traduction. Traduction qui est sujette à de nombreuses remarques. Après, je ne critique pas. Comme il disait le poète, أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. Diminuez les critiques que vous avez à leur égard, ou bien combler la brèche que eux tentent de combler. C'est facile. Lui, il est là en train d'essayer de faire quelque chose. Tu dis, ah, mais regarde, il a fait plein de fautes. Bah, vas-y, fais mieux. Fais mieux. Nous, on est comme ils disent, les inspecteurs des travaux finis. Sauf qu'on n'a pas mis une pierre dans l'édifice. On vient, il arrive comme ça, il a construit, regarde, la mosquée, machallah, elle est construite ça. Et ils viennent 20 ans plus tard, ils disent, ah, allez, va à la mosquée, vous n'aurez pas dû mettre un poteau là-bas. T'étais où, toi, il y a 20 ans, t'étais où? Quand ils ont construit la mosquée, t'étais où, toi? Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait. Donc, si t'as pas pu participer à la construction, viens pas quand c'est fini, comme pour nous dire, fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Nous, on est champions du monde dans ça, on est d'accord? S'il existait des Jeux Olympiques de critiquer le travail de l'autre, on aurait tous la médaille d'or. Vous l'avez là? Pas vous, vous tous, je parle de moi, bien entendu, vous êtes machallah, surtout toi. إذن فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Les gens de la direction de la droite, que sont les gens de la direction de la droite? C'est pour grossir leur état, leur degré. Tu te dis, ah, si on a répété le nom, c'est que ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Et si on est passé de la voix affirmative à la voix interrogative, c'est pour que tu t'étonnes. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi? Et en plus, il ne te répond pas tout de suite. La réponse, il la retarde un peu après. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. كذلك يقال في الأسلوب. وأما المشأمة فجيهة عفوا الشؤمة، والشؤمة بمعنى الشمال. فكما أن الميمنة مشتقة من اليمين الذي هو مشتق من اليمن الذي هو بمعنى البركة والخير والسعادة، فالمشأمة مشتقة من الشؤمة التي هي بمعنى الشمال، والشؤمة مشتقة من الشؤم، والشؤم ضد اليمن، فهو بمعنى الشقاوة والشر واللعنة. فأصحاب المشأمة كذلك هم الذين على جهة اليسار والشمال، أي على شمال العرش، متجهين ذات الشمال، أي إلى النار والعياذ بالله. ما أصحاب المشأمة؟ أي شيء أصحاب المشأمة؟ ما شأنهم ومن هم وكيف وقعوا في هذه المجموعة. Puis on passe au verset suivant, qui ressemble dans sa forme au verset qu'on vient de voir. Et les gens de Al-Mash'ama. Al-Mash'ama, c'est le même système que précédemment, avec Maïmana. Ça vient de Shu'ma. Shu'ma, c'est-à-dire la direction de la gauche. Pas la gauche. Et Al-Shu'ma, c'est un des noms de la gauche. On a Al-Shu'ma, on a Al-Shimal, on a Al-Yasar. Ces trois mots-là signifient la gauche. Et Al-Mash'ama, c'est la direction de la gauche. Donc comme on a dit Al-Maymana, ceux qui seront à droite du trône en direction de la droite, c'est-à-dire vers le paradis. Alors Al-Mash'ama, ceux qui seront à gauche du trône d'Allah Azza wa Jal, en direction dirigée vers la gauche, c'est-à-dire vers l'enfer. Et donc on a dit que Al-Mash'ama tire son origine sémantique du mot Shu'ma. Et Al-Shu'ma
tire son origine sémantique aussi du mot shu'm. Et al-shu'm, c'est le malheur. C'est le mal. L'inverse de l'yumn, qui est le bonheur et la bénédiction et le bien, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, généralement, chez les Arabes, lorsque l'on parle de la gauche, c'est pour indiquer le pessimisme. Et pas qu'en arabe. D'ailleurs, quand quelqu'un est de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'on dit? Tu t'es levé du pied gauche. Tu es quelqu'un de gauche. Quand on dit quelqu'un de gauche, tu es quelqu'un de maladroit. Donc lorsqu'on emploie l'adjectif gauche pour désigner quelqu'un ou quelque chose, c'est toujours dans une connotation péjorative et négative. Et pareil pour la droite. Sauf en boxe, quand tu te prends une droite ou quand tu te prends une gauche, généralement. Mais dans tous les cas, en dehors de la boxe, bon, apparemment cette blague-là n'a pas fait d'effet, je pense que c'est dû à l'heure tardive. Mais dans tous les cas, en général, lorsqu'on va retrouver la droite et la gauche dans des expressions populaires, ce sera la droite qui sera utilisée positivement et la gauche qui sera utilisée négativement. Ashabu al-mash'ama, al-shu'm. Donc c'est la même chose. Et donc, je vous disais tout à l'heure que plus tard, dans la même sourate, on va retrouver ces trois groupes. À la fin de la sourate. À la fin de la sourate, Allah il va reprendre les trois groupes. Sauf que, à la fin de la sourate et un peu plus tard, il va rebaptiser ou renommer ces deux groupes-là, Al-Maymana ou Al-Mash'ama, en Ashabul Yamin et Ashabul Shimal. Les gens de la droite, les gens de la gauche. Et donc là, on a dit que les savants ont divergé sur le sens de pourquoi ils ont été appelés ainsi. Donc en dehors du fait qu'ils se retrouveront à droite du trône ou à gauche du trône, en direction de la droite vers le paradis ou en direction de la gauche vers l'enfer. Et là, on a un hadith rapporté par Abdurrahman ibn Qatada al-Sunami, أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. تفضل أخي الحديث. On a un hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam, il a pris de son dos la création, c'est-à-dire sa descendance, les êtres humains. Puis, il a pris une partie de cette création-là et les a mis vers la droite. Il a dit, ceux-là iront au paradis. Wala ubali. Et je ne me retournerai pas sur eux. Puis, il a pris l'autre partie, il a dit, et ceux-là vers l'enfer. Wala ubali. Et je ne me retournerai pas sur eux. C'est-à-dire, je ne leur porterai pas d'intérêt. Alors, en gros, je ne reviendrai pas sur ma décision, si tu préfères. Puis on a un hadith, encore une fois rapporté par l'imam Ahmed, après Abu Darda, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر أو كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. Donc on a une autre version, une version du hadith plus précise que celle que je viens de vous lire, dans laquelle le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que quand Allah il a créé Adam, au moment où il a créé, il a frappé son épaule droite et a fait sortir une descendance blanche comme si c'était des fourmis. كأنهم الذر. Puis, il a frappé son épaule gauche, l'épaule gauche de Adam, bien entendu, et il a fait sortir une descendance de couleur noire comme le charbon. Et il a dit à ceux qui étaient à sa droite, la droite de Adam, vers le paradis, et je ne reviendrai pas sur cette décision. Et il a dit à ceux qui étaient à sa gauche, vers la gauche, vers l'enfer, pardon, et je ne reviendrai pas sur cette décision. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في رحلة الإسراء والمعراج في حديث طويل قال فيه فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة
وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. Puis on a ce hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ce long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte le voyage nocturne et l'ascension céleste. Et à chaque fois qu'il traversait un ciel, il y rencontrait un prophète. Et lorsqu'il est arrivé au premier ciel, il y a rencontré Adam alayhi salam. Plus précisément, au départ, il nous dit, il a vu un homme qui avait à sa droite des aswida, des ashkhas, des silhouettes. Lorsqu'il en avait à sa droite, il en avait à sa gauche. Lorsqu'il regardait à sa droite, il riait. Et lorsqu'il regardait à sa gauche, il pleurait. Et là, le prophète, il a cité la scène, jusqu'à ce que l'homme en question le voie. Alors il lui souhaite la bienvenue. Il lui dit, bienvenue aux vertueux prophètes et aux vertueux enfants. Puis après l'avoir quitté, le prophète demande à Jibril alayhi salam, qui est cet homme-là qu'on vient de voir? Il a dit, il s'agit de Adam alayhi salam. Il a dit, quelles sont ces silhouettes à sa droite et à sa gauche? Lorsqu'il regarde celle de droite, il pleure, et lorsqu'il regarde celle de gauche, de droite, il rit, et lorsqu'il regarde celle de droite, il pleure. Il a dit, ceux qui sont à sa droite, ce sont les âmes de ses descendants, et qui feront partie des gens du paradis. Et celles qui sont à sa droite, à sa gauche, ce sont les âmes de ses descendants, qui feront partie des gens de l'enfer. Mes frères, nous étions tous là, le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a frappé les deux épaules de notre père Adam alayhi salam. Nous étions tous là, lorsque les âmes sont sorties de son dos. Nous étions tous là, quand Allah il a regardé celle à droite, il leur a dit au paradis, et je ne reviendrai pas là-dessus. Et quand il a dit, il a regardé ceux à gauche, il leur a dit en enfer, et je ne reviendrai pas là-dessus. Nous étions tous là. Et Adam alayhi salam, quand il regardait ses descendants à droite, il riait de joie. Et quand il regardait ses descendants à gauche, il pleurait de tristesse de voir que dans sa descendance, il y en a qui vont aller en enfer. Et nous étions là, mes frères. Mais aucun de nous ne sait dans quel groupe il se trouvait. Aucun. Aucun de nous ne sait s'il était à droite ou s'il était à gauche. Aucun de nous ne sait s'il fait partie de ceux à qui Allah a dit vers le paradis, et je ne reviendrai pas là-dessus. Ou à ceux à qui Allah il a dit vers l'enfer, et je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a des gens, mes frères, qui font partie des gens de l'enfer depuis qu'Allah il les a sortis du dos de leur père Adam alayhi salam. Et nous ne saurons vers quelle destination nous avons été destinés que lorsque nous mourrons. Et les sahaba radiyallahu anhum, vous entendez ça? Ils ont dit Falima al-amal, pourquoi œuvrer alors? Il a dit alayhi salatu wassalam i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah wa la yadhlimu rabbuka ahada atara rabbak yakhluquka thumma yudkhiluka an-nar min ghayri an ta'mala shay'a كلا والله لا يكون هذا ولن يكون أبدا. Les sahaba ont dit pourquoi œuvrer alors? Pourquoi ne pas s'en remettre à ce qu'Allah Ta'ala a décidé? Quand il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez, car chacun se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Parce que si Allah t'avait créé et directement après t'avait mis en enfer, tu aurais dit Allah, pourquoi j'ai rien fait? Alors Allah t'a créé, t'as laissé œuvrer. On a dit tout à l'heure. Wa kuntum azwajan thalatha. 3 groupes par rapport à quoi? Aux actions, mes frères. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas hatta la yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha ila akhir al-hadith. C'est quoi le hadith? L'un d'entre nous accomplit des actions des gens du paradis dans ce qui est visible aux gens. Mais Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Au point où il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Mais sa destinée le rattrape et le devance. Et il accomplit alors des actions des gens de l'enfer et il y entre.
لأن الأعمال بالخواتيم. Car les actions qui comptent, ce sont celles avec lesquelles tu clôtures ta vie. Donc, ya Akhil Aziz, demande toujours à Allah de te garder sur le droit chemin. Et demande toujours à Allah de te faciliter les bonnes actions. Et souviens-toi, les gens seront rassemblés en fonction des actions qu'ils accomplissaient, mes frères. C'est vrai. Quand on lit les paroles des ulama et des salafs et qu'on voit à quel point ils étaient pieux, à quel point ils étaient vertueux, à quel point ils passaient leur temps, leur jour et leur nuit dans l'adoration d'Allah et la piété, on a l'impression d'être des kilomètres d'eux. Walakin ya ikhwani, regardons les actions qu'on accomplit. Est-ce qu'elles ressemblent aux leurs, même de peu? Ou bien, est-ce qu'elles ressemblent aux actions des autres? صدق من قال تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Essayez de leur ressembler si vous ne pouvez pas être comme eux, car le simple fait de ressembler aux nobles est une réussite. Regardez les autres. Regardez les actions des gens de la gauche, des gens de l'enfer, des gens, comme Allah les a décrits, Ghafiloun, Lahoun, Sahoun, Fi sakratihim ya'mahoun. Comment Allah les a décrits ces gens-là? Insouciants, distraits, inintéressés. Ils sont aveuglés par leur ivresse. C'est pour ça, mes frères, qu'Allah dans le Coran, il insiste beaucoup sur la différence qui doit exister entre eux et nous. Il dit subhanahu wa ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Est-ce que celui qui est croyant, il est comme celui qui est pervers? La yastawun. Ils ne sont pas égaux. Il dit subhanahu wa ta'ala, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Allons-nous mettre ceux qui ont cru et accompli des actions vertueuses comme ceux qui ont semé le désordre sur terre? Allons-nous mettre les pieux comme les pervers? C'est dans le Coran, mes frères. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Comme le voyant et l'aveugle ne sont pas égaux, alors ceux qui accomplissent des actions vertueuses et les malfaisants ne le sont pas non plus. On ne peut pas. On ne peut pas. Et le problème, c'est que chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils regardent أصحاب الشمال الذين هم أصحاب الشمال حقا. Ils regardent les gens de la gauche, ceux qui sont vraiment destinés à l'enfer, ceux qui accomplissent les actions des gens de l'enfer. ويحسدونهم. Et ils les envient. بل يهم أحدهم بتقليدهم. Et même certains d'entre eux, ils veulent les imiter, leur ressembler. يريد أن يجمع بين النقيضين. Il veut réunir deux choses qui s'opposent, comme quelqu'un qui voudrait mettre dans une boîte de la glace et du feu. Ça ne se réunit pas, mes frères. Celui qui a le cœur tourné vers l'au-delà, celui qui retrousse ses manches pour faire partie des gens de la droite, ne peut pas vouloir faire comme les gens de la gauche. Et le jour de la résurrection, il y aura un groupe qui n'appartient à aucun des trois, qu'on appelle Ashabul A'raf. Ils seront bloqués, stoppés sur une muraille un temps déterminé, dont eux ignorent l'échéance. Et leurs yeux seront portés et fixés vers les gens du paradis. Ils ne regarderont pas les gens en enfer, jusqu'à ce qu'on les fasse regarder, jusqu'à ce qu'on détourne leur regard vers les gens de l'enfer. Allah dit وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. Et lorsqu'on détournera leurs yeux, leur regard en direction des gens de l'enfer, ils sont sur une muraille, devant ils ont les gens du paradis, derrière ils ont les gens de l'enfer, et ils regardent que les gens du paradis. Donc quand Allah Ta'ala il voit qu'ils ne regardent pas derrière eux, c'est lui qui détourne leur regard dans leur direction. Et quelle est leur parole dès qu'ils les voient? Rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Oh Allah, ne nous mets pas avec le peuple des injustes. Et c'est comme ça que normalement nous devrions être ici-bas, mes frères. Si nos yeux, sans qu'on ne le veuille, se retrouvent en direction de personnes qui commettent des injustices,
Nous ne devons pas continuer à les regarder. Nous devons détourner le regard. Et nous devons demander à Allah de nous préserver de faire partie de ces gens-là. On ne doit pas vouloir les voir. Et quand on les regarde, il y en a qui te disent des fois, ils t'envoient des vidéos, tu fais des choses horribles. Tu dis, pourquoi tu regardes ça? Non, mais c'est juste pour voir. Non, c'est de la curiosité malsaine, ça. C'est malsain de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que le cœur, il s'y habitue. Le cœur, il s'y habitue. Vous savez, des fois, on nous montre des images malsaines de quelqu'un, il est ivre. Il est ivre. Et pendant qu'il est ivre, il dit n'importe quoi. Ou il fait n'importe quoi. Et ça fait rire les gens. Billah alaykoum, ça doit nous faire rire ces choses-là. À ce point-là, le cœur, il s'est pétrifié jusqu'à ressentir une envie de rire quand tu vois quelqu'un éprouvé par un péché comme l'alcool. Jusqu'où irons-nous? Est-ce qu'on a une limite? C'est comme des fois maintenant, carrément, on nous envoie des vidéos horribles, on voit des gens mourir ou des gens dans des situations terribles ou horribles ou insupportables. Et ça se diffuse sur Internet. Ça se diffuse dans les messageries et les réseaux sociaux. Vous savez, comme on peut désactiver le téléchargement automatique sur WhatsApp. Donc, des fois, je reçois un message, j'ai une fenêtre, c'est marqué télécharger. Moi, je connais la personne qui m'a envoyé la vidéo, je me dis, bon, ben, ça doit être quelque chose de bien. Je télécharge. Et je vois une chose horrible. C'est quoi ça? Bon, bien sûr, vous me connaissez, ils s'en rappellent encore aujourd'hui comment je l'écris dessus. Je dis, pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'il y a du khayr? Est-ce qu'il y a du bien? Est-ce que tu penses qu'en m'envoyant une image comme ça, les gens ils sont pas égaux dans leur façon comment dirais-je, de gérer les images qu'ils voient. Il y a des gens qui se traumatisent. Après, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur cœur il est dur comme de la pierre, ils n'arrivent pas à pleurer une larme quand ils font la prière ou quand ils écoutent le Coran. Ils n'arrivent pas. Mais un cœur, ça se préserve. Tu ne dois pas l'exposer à ce genre de choses-là. Le tuer à petit feu avec des images ou des sons qui vont le détruire. Préserve ton cœur. Si tu veux qu'il te soit utile et qu'il ne soit pas dur comme une pierre. Al-Muhim, mes frères, tout ça pour vous dire que les gens de la droite et les gens de la gauche, ce qui les caractérise et ce qui les distingue les uns des autres, ce sont leurs actions, mes frères. Ce sont leurs actions. Et regardez, on en avait déjà parlé de nombreuses fois, les réactions il y a les actions et les réactions. Des créatures grandioses comme les cieux, la terre et les montagnes. On a vu ensemble que, dans un hadith, que la mer, l'océan, demande tous les jours la permission à Allah tabaraka wa ta'ala de s'abattre sur les fils d'Adam et de les emporter, de les engloutir du premier au dernier, à cause de leur blasphème et de leur mécréance. Et Allah ta'ala, il lui refuse cette permission. Allah dit dans le Coran que les cieux, ils ont failli se déchirer et que la terre, elle a failli se fendre quand ils ont entendu que les gens disaient qu'Allah, il avait un enfant. تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Et les montagnes, ça c'est des créatures immenses. Toi tu es là, t'entends ça toujours, ça fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Aucune action, aucune réaction. Ya ikhwani, dites-vous une chose, c'est par nos actions que le jour de la résurrection, nous serons divisés en factions, en groupes. C'est pour ça que ce jour-là, peut-être que tu auras à ta droite des salihin, des compagnons peut-être, des gens qui ont marqué l'histoire avec leur piété. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là avec lui, moi? Alors que je n'ai pas fait un dixième de ce qu'il a fait. Mais vos actions, elles se ressemblent. Quand tu vois quelqu'un qui fait son jogging le matin dans le parc, c'est pas un professionnel. Mais tu dis quoi, lui? C'est un coureur. Et l'autre, c'est un pro, il fait des kilomètres, des marathons, des centaines de kilomètres sans se fatiguer. C'est un coureur. On va les associer, pas par rapport à leur niveau, mais par rapport à leur action. Bien sûr, il y a un niveau supérieur. Et c'est le troisième des trois groupes. Et c'est celui dont Allah Ta'ala dit, Allah Ta'ala dit après, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 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 الَّذِينَ سَبَقُوا الْآخَرِينَ
ومراد السبق أن تصل إلى غايتك قبل غيرك. واختلفوا في المراد بالتكرار على قولين، فمنهم من قال وهم الأكثر أن اللفظة الثانية كررت للتوكيد، والسابقون السابقون، وهذا نظيره في القرآن كثيرا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وفي الفجر دكا دكا، وقبلها صفا صفا، أحسنت، صفا صفا، دكا دكا. هذا تكرار يراد منه التوكيد وهو الأصل. وقيل أن كل لفظة مبتدأ لخبر محذوف، وكل خبر يختلف عن الآخر، ويكون التقدير والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله. وهذا المعنى كذلك له وجهة من النظر قوية، إذن تحمل الآية عليهما. والسابقون السابقون، من هم السابقون؟ ننظر في القرآن في الآيات التي ذكرت هذه الكلمة. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيدل على أن السابقين هم الأولون إلى الإيمان، أول من آمن في جميع الأمم من أولها إلى آخرها. وقال سبحانه في آية في معنى قريب: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلذلك قال بعض العلماء أن السابقين هم السابقون إلى الخيرات، وهذا يشمل هذا السابقون. فهذا معنى السابقون، يعني نرفعه للحكاية لا للإعراب في القرآن. وإلا فالسابقون هم المذكورون في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هم السابقون، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هم السابقون إلى الخيرات، الآمنون في الغرفات، جعلني الله وإياكم منهم. Puis Allah Ta'ala dit: والسابقون السابقون. السابق, c'est celui qui dépasse les autres, celui qui arrive avant les autres. On comprend qu'il y a une rivalité, qu'il n'est pas tout seul. Il y a trois groupes: Ashab al-Maymana, Ashab al-Mash'ama, pardon, et As-Sabiqoun. Ceux qui vont avant, ceux qui devancent les autres. On dit Ashab al-Maymana عن جهة اليمين عن يمين العرش، وأصحاب المشأمة عن جهة اليسار عن يسار العرش، والسابقون السابقون بين يدي العرش أمام العرش. On a dit que les gens de la droite, ils sont à droite du trône, et les gens de la gauche, ils sont à gauche du trône. Et les sabiqoun, ils sont où? Ils sont devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant son trône. Ils sont arrivés avant les deux autres. Qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent avant les deux autres? As-sabiqoun, sabaqa, ça veut dire devancer, arriver avant. Et vous remarquez qu'encore une fois, mes chers frères, que le mot est répété deux fois. Was-sabiqoun as-sabiqoun. Et en arabe, on a ce qu'on appelle al-tawkid al-lafzi ou al-tawkid al-ma'nawi. C'est une façon de confirmer l'information, soit dans le sens, soit dans le mot, en le répétant plusieurs fois. Ce qui en français est une tare qu'on appelle le pléonasme. On n'a pas le pléonasme. C'est le pléonasme. Et donc, en arabe, c'est utilisé dans un but de confirmer et d'appuyer l'information. Et ceux qui devancent, c'est ceux qui devancent. Comme on dirait en français, plutôt deux fois qu'une.
Ou quand tu dis, quand tu fais le hajj et l'umrah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, c'est 2 fois talbiya. Je réponds à ton appel, je réponds à ton appel. Quand quelqu'un qui t'appelle et que ce quelqu'un-là, tu as envie de le rejoindre, tu dis j'arrive. Je ne dis pas j'arrive une fois, je dis j'arrive 2 fois, je dis j'arrive 1000 fois. Chaque fois que tu fais un pas, tu répètes j'arrive. C'est pour ça que mes frères, à partir du miqat, jusqu'à que tu vois la Kaaba devant tes yeux, labbaik Allahumma labbaik. Si on était conscient de ce sens-là, mes frères, wallah, notre umrah, notre hajj serait différent. Donc nous on répète, sans savoir ce qu'on répète. Labbaik. Et donc, was-sabiqoun as-sabiqoun. Ceux qui devancent. Il y en a qui ont dit qu'en fait, ici, la répétition, c'est 2 fois la première partie de la phrase qui est liée à une seconde partie, mais qui n'est pas évoquée, mais qui est, comment dirais-je, sous-entendue. As-sabiqoun, ceux qui devancent à l'obéissance d'Allah, seront ceux qui devancent à la miséricorde d'Allah. Tu veux être le premier à en bénéficier le jour de la résurrection, jour qu'Allah appelle le jour de la grande frayeur, le jour de la grande terreur. Les premiers qui auront droit à la bénédiction et à la miséricorde et au pardon, ce sont les premiers ici-bas qui répondaient à Allah quand il leur a ordonné une chose, sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ce qui est censé être la devise et le symbole des croyants ici-bas. Plus tu réponds rapidement à cet ordre, quel qu'il soit, plus tu feras partie des premiers à arriver dans l'au-delà. Et il y a des versets du Coran qui définissent as-sabiqoun de façon plus précise. On en parlera la prochaine fois, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, en demandant à Allah azza wa jalla de faire que nous fassions partie des sabiqoun. Allahumma ja'alna min as-sabiqina ila al-khayrat, al-aminina fil ghurufat. اللهم اجعلنا وأهلينا في الجنات الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.